जिरिमियो 14 अध्याय ఇరిమియా 14 అధ్యాయమును 11 ପଦରୁ ପଢିବା। 14:11 నుండి। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି? మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లనెను, କାହିଁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପଢିବାର? ହଁ ହଁ చదువు ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଜିରିମିୟ 14। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହଁ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ, ହଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାତରୋକ୍ତି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ହୋମ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବସି ଯାଉଛି। କିଏ ଟିଆର କରଲା ଯେ ନା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ବସିବା ଟେବୁଲ ଯାକ କାହିଁକି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ ଜମା। విచారం మాత్రం పడి జారిపోయిన టేబుల్ ఎందుకు తయారు చేస్తాను నాకు తెలియదు। సరేకారు బైబిల్ పడి ଯାଇଥିଲା ତଳେ బైబిల్ ଟେବୁଲ ସମାନ ପ୍ଲେନ୍ ଥିବା କଥା। ଏମିତି କି ଅଧ୍ୟାବାସ ଠିକ ଛାଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। దేవునికి మహిమ కలుగును। ଜିରିମିୟ ଜଣେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବବାଦୀ। ఇర్మియా ఒకే ఒక వ్యక్తి, దేవుని ప్రవక్త। ସେ ଏକଲା ଗୋଟେ ପଟେ, ఆయన ఒకే వ్యక్తి ఒక సైడ్। ବିପଦ ଆସୁଛି, ఆపద వస్తున్నది, ଖଡଗ ଆସୁଅଛି, ఖడ్గం వస్తున్నది। 13 ପଦରେ 13వ వచనంలో ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ତୁମେ ମାନେ ଖଡଗ ଦେଖି କଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ 12 ପଦ ସରି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ମୁଁ ପଢୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଖଡଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିର୍ମିୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ఇక్కడ ఏమంటానంటే, నేను వాటిని అంగీకరించను, ఖడ్గము వలన, క్షేమము వలన, తెగులును వారికి నాశనము చేసేదును। ఖడ్గ ମାନେ କଣ? ఖడ్గం అంటే ఏంటి? యుద్ధము। इंडिया पाकिस्तान, ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इजराइल रशिया, अबे अमेरिका वेनेजुएला, మరియు అమెరికా వెనెజువెలా, चारियाडे जगत सारा युद्धर वातावरण देखुछु। మన ప్రపంచమంతా నలుగు వైపు చూసిన కూడా యుద్ధాలు। प्रभु जीसु ख्रीष्ट कहिले, యేసు ప్రభు అంటున్నారు, प्रभुଙ୍କର आगमनर समय रे దేవునికి రాకడ సమయంలో दुनिया सारा युद्धर वातावरण, ప్రపంచమంతా యుద్ధ సమాచారం అనిపిస్తుంది। को देशरे शांति नाही, ఏ దేశంలో శాంతి లేదు। इंडिया को मध्य युद्ध आसीबाकू जाउछि, ఇండియా కూడా యుద్ధము రాబోతున్నది। खड्ग आसीबाकू जाउछि, ఖడ్గము కూడా రాబోతుంది। युद्ध आसले कोन हेबो? యుద్ధం వస్తే ఏమవుతుంది? कोन हेबो? ఏమవుతుంది? दुर्भिक्ष घटिबो, మరియు భయంకరమైన కరువు వస్తుంది। काहेकि ఎందుకు? कारण युद्ध आसीबा पूर्वरु యుద్ధం వచ్చే ముందు धनी मानको इन्फॉर्मेशन जीवो, మరియు ధనవంతులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చబడుతుంది। युद्ध टेके आसी और राशन फैशन मिलिबो नहीं, మరియు యుద్ధం వస్తుంది, రేషన్ దొరకదు। तो एमाने कोन करिवे? వారు ఏం చేస్తారు? सुपर मार्केट जाइकी సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళి सब राशन किडिक पळाई, అన్ని రేషన్ కింటారు, కొంటారు। गरीब मानको कोइबे नहीं, మరి పేదలకి చెప్పబడదు। गरीब माने मुना धरकी मार्केट गला लोग किछ नहीं, మరియు పేదవారు మార్కెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు సంచి పట్టుకుని ఏముండదు, पची जाइथिबा टमाटो बैंगन सब किछ नहीं, అక్కడ కుళ్ళిపోయిన మరియు వంకాయలు, టమాటా తప్ప। तार दाम मध्ये 60-70 हे जाइथिबो, మరి వాటి కూడా రేటు 60-70 ఉంటాయి। पेट्रोल गला बळको पेट्रोल दुक बंद, పెట్రోల్ షాప్ కి వెళ్తే పెట్రోల్ బంద్, स्टॉक नहीं होना, స్టాక్ లేదయ్యా। आपण जानछंती మీకు తెలుసు, सकाळ टू स्ट्राइक बोल कहले ఉదయం నుండి స్ట్రైక్ అని చెప్తున్నారు, संध्या टू बंद कर देथिबे, మరి సాయంత్రం నుండి బంద్ చేసేస్తారు। कोन पई? ఎందుకు? ब्लैक रे बिकिबा पई। వారు బ్లాక్ లో అమ్మిస్తారు। ठीक युद्ध आ गोटे 10 दिन पर आरंभ हेबो बोलला बेलको, ఒకలా అదే విధముగా 10 రోజులకు యుద్ధం వస్తది అనుకున్నప్పుడు गरीब मानक पे राशन रो सप्लाई मिलिबो ना, పేదవారికి రేషన్ దొరకదు, डाली चावल मिलिबो ना, మరి పప్పు బియ్యం దొరకవు, पानी मिलिबो ना, నీళ్లు కూడా దొరకదు, खीरो मिलिबो ना, పాలు కూడా దొరకదు। माने बाबू थिबु మనం అనుకుంటుంటాము, हटा ही मुए बिलिबे वर्षा हेतिला, तूफान हेतिला तो कोन करबा, మరియు తుఫాన్ వచ్చింది, వర్షం వచ్చింది, అందుకే దొరకడం లేదు। सब प्लान चाले छी, అన్ని కూడా ప్లాన్ జరుగుతుంది। फेसबुक रो जे मालिक अछि, ఫేస్బుక్ మరియు యజమానుడు ఉన్నాడు, पारिबे कि नहीं कि मार्क जकरबर्ग
యజమాని मार्क जकरबर्ग तरना ఆయన పేరు మార్క్ జగర్బర్గ్. बर्गर बर्गर बोल Burger. बर्गर मन मार्क जकरबर्ग మార్క్ జగర్బర్గ్ బర్గ్. से लोक कौन कला ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? एक बड़ो द्वीपोरे ఒక పెద్ద నాబలో దీపములో जमी किणी देछि ఆయన స్థలం కొని ఉన్నారు. केते 5000 एकड़ जमीन केते किणी 5,000 ఎకరాలు కొని ఉన్నారంట. कौन पाई ఎందుకు? तार ऊपर घर बनाया पाई नहीं బిల్లు కట్టని కాదు, तार अंडरग्राउंड रे घर बनाइबा पाई ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ లో ఇల్లు కడతాడంట. बहुत गभीर जगह रे रूम्स बनाइछि ఆయన లోతు స్థలములో రూమ్లు కట్టి ఉన్నారు. हॉलीवुड रे एक्टर टॉम क्रूज హాలీవుడ్ యాక్టర్ టామ్ క్రూజ్ కూడా, और बड़ो बड़ो फिल्म स्टार्स माने పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్లు కూడా, राजनैतिक नेता माने మరియు రాజనీతి లీడర్స్ కూడా, बड़ बड़ धनी माने పెద్ద పెద్ద ధనవంతులు आमे प्रकाशित वाक्य रे पढ़िथिलु మన ప్రకటన గ్రంథాల్లో చదివాము. माने गुंफा भीतर को जिबे వారు లోతైన ఆ స్థలానికి వెళ్తారు. कोठी थाय गुंफा ఎక్కడిది ఉంటది? अंडरग्राउंड అండర్ గ్రౌండ్ లో. अंडरग्राउंड रे जाई कि कोन करछंती ఈ అండర్ గ్రౌండ్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? पूरा करंट सप्लाई नहीं जाउछंती వారు కరెంట్ సప్లై తీసుకెళ్తారు, राशन नहीं की रखुछंती రేషన్ తీసుకెళ్లి పెట్టుకుంటున్నారు, पानी नहीं की रखुछंती నీళ్లు తీసుకెళ్లి పెట్టేస్తున్నారు, गैस पेट्रोल नहीं की रखुछंती గ్యాస్ పెట్రోల్ తీసుకెళ్తున్నారు. अपना परिवार को रक्षा करबा पाई వారి కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి, अपना सांग साथी मन को रक्षा कर వారి స్నేహితులకు రక్షించడానికి, अपना सेफ्टी देखी की వారి గురించి సేఫ్టీ కొరకు बड़ बड़ धनी माने పెద్ద పెద్ద ధనికులు ओपन जगह किणी देई की మరి పెద్ద పెద్ద విశాలమైన జాగాలు కొని छोट कोणा करी की చిన్న హోల్ చేసి से भीतर पोसी की ఆ లోపటికి వెళ్ళి ভিতরে बंगला घर जाको बनाइछो లోపట బంగ్లాలు కట్టి ఉన్నారు. तळे महला गुडी को थिबो ఆ లోపట పెద్ద పెద్ద మహల ఉంటాయి. 1 ରୁ 10 ఫ్లోర్ తळକୁ थाए మరి 1 నుండి 10 ఫ్లోర్ వరకు కింద ఉంటాయి. कोण पई करछंती की ఎందుకు వాళ్ళు చేస్తున్నారు? अरे जागा नेलो तो नेलो మరి స్థలం తీసుకున్నారు, घर बंगला बनाई थांतो మరియు ఇల్లు కట్టవచ్చు. तोर पैसा तोर इच्छा నీ డబ్బులు నీ ఇష్టం. अंडरग्राउंड कोण पई అండర్ గ్రౌండ్ ఎందుకు? कुछ तो होने वाला है कोटा गोटे झेब्बा को जाउची भविष्य ఏదైనా జరగడానికి వెళుతుంది. से माने जानि छंती వారికి తెలుసు, हमें जानिनु మాకు తెలియదు. कोण ताहा ఏంటది? विश्व युद्ध మరి ప్రపంచ యుద్ధము, महामारी భయంకరమైన తెగులు, भयंकर प्रकृति विपर्जय మరియు ఈ ప్రకృతి కూడా విపర్జితం యొక్క కలుగుతుంది. हमको जाना नहीं మాకు తెలియదు. आमे माने के మనం ఎవరు? साधारण लोग ఒక సాధారణ వ్యక్తులు, जनरल पब्लिक మనం సాధారణ ప్రజలు, कॉमन मैन మనం సాధారణ వ్యక్తులు. हमको एटा कहिबे नहीं न्यूज रे మనకి ఎవరు కూడా ఇది సమాచారం చెప్పరు. आईपीएल देखाउथिबे మనకి ఐపీఎల్ చూపిస్తారు, ओ सिनेमा को ऑस्कर मिलला सेटा देखाउथिबे ఏ సినిమాకి ఆస్కర్ దొరికింది అది చూపిస్తారు, सिनेमा सीरियल देखाउथिबे కొత్త సినిమా సీరియల్ చూపిస్తారు, नले बिग बॉस कपिल शर्मा शो देखाउथिबे బిగ్ బాస్ కపిల్ శర్మ షో చూపిస్తారు, नले जबरदस्त देखाउथिबे జబర్దస్త్ చూపిస్తారు. हमको एटा एटा काहे की देखाइबे अगर दुनिया ఇది ఎందుకు చూపిస్తారు? ఈ లోకములో षडयंत्र देखाइबे नहीं ఈ భయంకరమైన గూఢాచారం ఇచ్చారు, చూపించారు. కుట్ర कहिबे नहीं आज्ञा ఇది చెప్పరయ్యా. किंतु भयंकर विषय घटिबाको जाउछि కింద భయంకరమైన శ్రమలు ए జరగబోతుంది. मझरे आपनकर मोबाइल रे गोटे अलार्म साउंड आसला कि नहीं ఈ మధ్యన మీ మొబైల్ ఒక సౌండ్ వచ్చిందా? అలారం సౌండ్. गत वर्ष आसीथिला గత సంవత్సరం వచ్చింది. आपनकर फोन रे दीटा सिम थिले ఒకలా 2 సిమ్ ఉంటే की करके साउंड आसीथिला కీ చేసి ఒక సౌండ్ వస్తది जोर रे గట్టిగా. देखला बेलको से लिखा थिला इमरजेंसी अलर्ट ट्रायल वर्जन మరియు అక్కడ రాయబడి ఎమర్జెన్సీ ట్రై వర్షన్ రాసుంటారు. అత్యవసర ఏమంటారు ఎమర్జెన్సీ అలారం అత్యవసర సమయాల్లో ఒక అలారం మోగించారు అన్నమాట. అది పనిచేస్తుందో లేదో అని ట్రై చేశారు. అది ସେଟା ట్రై କରା ହେଇଥିଲା କି ବିପଦ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି. మరియు ఆపద వచ్చేటప్పుడు ఆ ట్రై చేస్తారు మొబైల్ ద్వారా. భయంకరమైన పరిస్థితి వచ్చేటప్పుడు అది పని చేస్తుందో లేదో అని ట్రై, ಅಲ್ಲಿ ట్రై କରା ହେଇଥିଲା. కేవలం ట్రై చేయడానికి. 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ କୁ ଆସିଲା. మరి 2 రోజుల తర్వాత మరొక సిమ్ వచ్చింది. ମୋର ମୋବାଇଲ ରେ ଓଡିଆ ସିମ୍ ଥାଏ, ତେଲୁଗୁ సిమ్ ଥାଏ. మరియు ఒడియా సిమ్ తెలుగు సిమ్ ఉంటారు. తెలుగుରେ ବି ଆସିଲା, ଓଡିଆରେ ବି ଆସିଲା. తెలుగులో కూడా వచ్చింది, ఒడియాలో
కూడా వచ్చింది. ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, మీరు తొందరపడవద్దు. ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାଏ ମାରୁଛୁ. కేవలము ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ବି నెట్వర్క్ ఉంటే కూడా లేకపోయినా కూడా వస్తుంది. ଫୋନ ରେ ବାଜିବାର ଅଛି. మరి ఫోన్ లో తగులుతుంది. କଣ ସେ alert? ఏంటి అలర్ట్? ଲୁଚି ଯାଉ ଯାଇକି. మీరు వెళ్ళి దాగిపోండి. କୋଉଠି ଲୁଚିବ ଜଣା ନାହିଁ. ఎక్కడ దాగుతారో తెలియదు. କୋଉ అండర్గ్రౌండ్ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡ. మీ అండర్ దాగుతారో తెలియదు. କୋଉ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି କି ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పెద్ద భూకంపం వస్తుంది తెలియదు. କୋଉ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పెద్ద యుద్ధం వస్తుంది తెలియదు. କୋଉ ପାକିସ୍ତାନ କି ଚାଇନା ଆମ ଉପରେ ଅଣୁବମ ପକାଇବ ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పాకిస్తాన్ చైనా మన మీద మరియు బాంబు వేస్తారో తెలియదు. ପ୍ରଥମେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାର୍ମ ଯିବ. మొదటిగా ధనవంతులకు అలారం వెళ్తుంది. ସେମାନେ ସବୁ କିଣିକି ରଖି ଦେଇଥିବେ. వారు కొనేసి ఉంచేస్తున్నారు. ତାପରେ ଆମକୁ ଆଲାର୍ମ ଯିବ. తర్వాత మమ్మల్ని వస్తుంది. ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଣା ଖାଲି. మరి ఓ కొండనికి వెళితే ఖాళీ ఉంటది. ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, భయంకరమైన కరువు, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, తినడానికి ఉండదు, ପିଇବାକୁ ବି ନଥିବ, తాగడానికి ఉండదు, ସୁପର ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଥିବ, సూపర్ మార్కెట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. କୁରକୁରେ ବିସ୍କୁଟ ଛଡା କିଛି ନଥିବ అక్కడ ସେଠି. కురుకురు బిస్కెట్ తప్ప ఏముండదు. ଚାଉଳ ଡାଲି କିଛି ନଥିବ. పప్పు బియ్యం ఉండదు. ସରକାର ରେସନ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ. గవర్నమెంట్ డబ్బ మరి రేషన్ అది 6 నెలల క్రితం బంద్ అయిపోతుంది. ଲୋକମାନେ ଭୋକକୁ କେମିତି ଛଟପଟ ନ ହେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି. మీరు ప్రజలు ఎలాగ ఆకలితో ఎలాగ అల్లడిపోతారు మీరు ఆలోచించండి. ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ନରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ఈ సమస్త విషయంలో చూడడానికి నరకమురికి వెళ్ళే అవసరం లేదు. ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖିବେ. మీరు బ్రతుకున్నప్పుడు చూస్తారు. ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମିଳିବ ନାହିଁ. పిల్లలకి పాలు దొరకదు. ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୁକୁର ବିଲେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ. మీ ఇంటిలో ఉన్న కుక్క బిల్లికి మరియు పిల్లికి ఆహారం దొరకదు. ସେମାନେ ଭୋକିଲା ହେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଯିବେ. వారు ఆకలితో మీకు తినడానికి వస్తారు. ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଖାଇଦେବେ. మీ పిల్లలకి కొమ్మరి తినేస్తారు. ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ. మీరేం చేయలేరు. ଭୋକିଲା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନେ ବୁଲିବେ ସେ ସମୟରେ. అప్పుడు దుష్టత్మలు ఆకలితో తిరుగుతారు. ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ. భయంకరమైన కరువు వస్తది. ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ. కరువు వస్తది. ଆଉ ଯଦି ବମ ଫାଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ఒకలా బాంబు పేడడానికి స్టార్ట్ అయితే ବମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପଡିବ, ఏ దున్నే పొలంలో పడుతుంది బాంబులు. ଯେଉଁ ବିଷ ବାୟୁ ବାହାରିବ, ରେଡିଏସନ ବାହାରିବ, ఏ రేడియేషన్ అనేది విషమైనది రేడియేషన్ వస్తది. ଏଇ ବିଷ ବାୟୁ ଯାହା ମେଘରେ ମିଶିଯିବ, మరి ఆ విషం అనేది గాలిలో కలిసిపోతుంది. ବର୍ଷା ଯାହା ହେବ, వర్షం వచ్చేటప్పుడు ଅଣୁ ବମ ବର୍ଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେଇନ ବୋଲି କହନ୍ତି. న్యూక్లియర్ రెయిన్ అంటే అణు బాంబు పేలిన తర్వాత వర్షము. ବିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ యాసిడ్ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା. మరి ఏసిడ్ తో పరిపూర్ణమైన వర్షం వస్తుంది. ତାର ଧୂଆଁରେ ଆପଣଙ୍କର శ్వాସకోଶ ଫାଟିଯିବ. మరి ఆ పొగల్లో మీ మరియు పీలుస్తున్న ఆ గాలి అనేది పీలుస్తే మీరు చచ్చిపోతారు. ଖଡଗ, ఇది ఖడ్గము, ଯୁଦ୍ଧ, యుద్ధము, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, మరియు కరువు, ତାପରେ ମହାମାରୀ, తర్వాత తెగులు. ବୋମା ସବୁ ଫାଟିଲା ପରେ బాంబు పేలిన తర్వాత ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ତ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲ. మరి చనిపోయిన వారు ధన్యులు. ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା. బ్రతికిన వారి జబ్బులు చూస్తారయ్యా. ଲୁଚି ପଡିବେ. ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଯାକ ଅଛି ପାହାଡ ଭିତରେ, ମାନେ ଲୁଚିବେ ଯାଇକି. వారు మరియు పర్వతంలో ఉన్న గుంపలు వెళ్లి దాగిపోతారు. ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମାସ ଚାଲିବ ଜଣା ନାହିଁ. యుద్ధం ఎన్ని సంవత్సరాలు నడుస్తుందో తెలియదు. ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ యుద్ధము ముగించబడిన తర్వాత ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିବେ କଳା ଧୂଆଁ ଛଡା କିଛି ନଥିବ. వారు బయటికి వచ్చి చూసేటప్పుడు కేవలమును నల్లగా ఉన్న పొగ తప్ప ఏమీ కనిపించదు. ତାହାର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? మీరు వాటిని గుర్తు మరియు ఆ రూపం చూడని ఇష్టపడుతున్నారా? ଗାଜାକୁ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି. మీరు గాజాలో చూడండి, యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూడండి. ଲୋକମାନେ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି. ప్రజలు ఇప్పుడు వస్తున్నారు. ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରର ସେଇ ସବୁ ଇଏରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି. ମାଂସ ହେଇକି ହାଡ ହେଇକି ବାହାରୁଛି. మరియు వారు ఇరిగిపోయిన బిల్లు వారు చూస్తున్నారు. ప్రజలకి వెతుకుతున్నారు. చనిపోయిన వారు ఎమ్ములకు దొరుకుతుంది. ଆପଣ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି. వారి ఇల్లు విరిగి పడిపోయినది. ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, తినడానికి లేదు, త్రాగడానికి లేదు. ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଇବାଟା ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ 100 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ସେ ଗାଡି ଫାଡି ରଖିଦେଲେଣି. మరియు 100 కిలోమీటర్ దూరంలో వేరే దేశంలో ఆహారం పంపించి ఉంచేశారు. ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯୁଦ୍ଧର ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା. ఒక నార్మల్ సాధారణ యుద్ధం ఒక సూచన చూడండి. ଅଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନଥିବ ଆପଣ ମାନେ ఒక అణుబాంబుకు యుద్ధం ఎలాగుంటది ఆలోచించండి. ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଏମିତି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣରେ
କେମିତି ଜଳି ଉଠିବ ସାରା ଦୁନିଆ। ఆ రోజుల్లో యుద్ధములో ఎలాగా మండుతుంటది ప్రపంచము. ସେଦିନ ଆପଣ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା କାମ ଦେବ ఆ ନାହିଁ, దినములో మీరు దాచిపెట్టిన డబ్బులు పనికి రాదు, ସୁନା రూపା କାମ ଦେବ వెండి ନାହିଁ, బంగారం పనికి రాదు, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, భయంకరమైన తెగులు, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, తినడానికి త్రాగడానికి ఉండదు. బైబిల్ର ଭାବବାଣୀ, మరియు బైబిల్ యొక్క ప్రవచనాలు, ଇସାୟ ପୁସ୍ତକ యెషయా గ్రంథము 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 అధ్యాయము 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 13 12 ଏଠି ଜିରମିର ହାତ ଦେଇକି ଇସାୟ 13:12 ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ହଁ। ମର୍ତ୍ତକୁ ଓ ଅଫିରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିବା। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନିତ କରିବା ହଁ। ଆଉ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ ହଁ। ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ। ହଁ। ତହିଁରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ତାଡ଼ିତ ହରିଣର ନ୍ୟାୟ। బస్ 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 సదాప్రభుଙ୍କର తెలుగు చదువు చదువుతాడు. బంగారు కంటెను మనుషులను, ఓఫీరు దేశపు సువర్ణము కంటే నరులను, బంగారు కంటే మనుషుల నుంచి క్షమకారులదంట, ଥରି ଉଠିବ, మరియు బెదురుతదంట, ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି ହେବ, అగ్ని కూర్చబడుతుంది, ଅଣୁବମ୍ବ బాంబు పడుతుంది. ଆଉ ସେଇଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କମିଯିବ, ఆ దినములో ప్రజల యొక్క సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతుంది. ପାଣିର କଷ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୋତଲ ହେଲେ ସୁନାର କଷ୍ଟ 2 ଟଙ୍କା ବି ହେବ ନାହିଁ। మరి ఆ రోజు నీళ్ళు ఒక కాస్ట్ అనేది ₹1,00,000 అయితే బంగారం ఒక ధర అనేది ₹2 కూడా ఉండదు. ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ପାଣି ମିଳିବନି ଯେ। డబ్బులు ఇస్తే కూడా నీరు దొరకదు. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ସୁନା ଶସ୍ତା ପଡିଯିବ, ପୁଣି బంగారము చౌక అయిపోద్ది. ସୁନା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଲୋକ ଆଉ ନଥିବ, ପୁଣି మరియు బంగారం ఇష్టపడిన వారికి ఉండరు ఆ రోజుల్లో. ସେଦିନ ସୁନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ପୁଣି బంగారము బిసిర కొట్టేస్తారంట. ఆకు దొరకరే ముది ఆజ్ఞା ఫింగి దేవ పుణి ఎవరికి ఉంగరం కావాలాగి అని ଭାଇ ନାଇଁ ବିସିର కొడతారు. ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଦି ଦେବେ, ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବେ କି ଗ୍ଲାସ? అయ్యా అన్న నేను ఉంగరం ఇస్తాను, నీళ్ళు ఇస్తారా ఒక గ్లాస్? ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଁ ନା ତୋର ମୁଦି କାହାକୁ ଦରକାର? నాకు పని నీళ్ళు అవసరం, నీ ఉంగరం నాకు అవసరం లేదు. ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ରେ ମୋର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, మరి ఒకే బొత్తల్లో నా కుటుంబం బ్రతకాలి. ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ఒకే బొత్తల్లో కుటుంబం బ్రతకాలి. କୋଉଠି ପାଇଲ ଭାଇ ନା? మీరు ఎక్కడ దొరికేది మీకు? ସେ ପଟେ ଗୋଟେ ସପିଂ ମାଲ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବମ୍ ରେ, మరి ఆ కింద ఆ దూరంలో షాపింగ్ మాల్ బాంబులు విరిగిపోయినది. ପଶିକି ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ఆ ବୋତଲ, లోపలికి వెళ్ళి ఒక బాటిల్ ని పొందుకున్నాను. ଲୋକମାନେ ମାରାମାରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି, అక్కడ ప్రజలు కొట్టుకుంటున్నారు. జానా మీరు వెళ్ళొద్దు. ସୁନାର ଚେନ୍ ଦେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, బంగారము చైన్ ఇస్తే కూడా దొరకదు. ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ମିଳିବ। మరి మీ భాగ్యంలో ఉంటే దొరుకుతుంది. ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଦେବେନି ତାକୁ। ఈ మాట చెప్పడానికి ఉండదు. ଯେତେବେଳେ ବଟଲ ଦେଖାଇବ, ఎప్పుడైతే బాటిల్ చూపిస్తారు ହାତ ହାଣି ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ସେମାନେ, మరియు చెయ్యి నరికిసి తీసుకెళ్ళిపోతారు. ଲୁଟିବେ, మరియు దోచుకుంటారు. ଲୁଟିବେ ପରସ୍ପରକୁ, దోచుకుంటారు ఒకరికొకరికి. ଧର ଦିନ, దేవునికి ఉగ్రత దినము, ଯୁଦ୍ଧ, యుద్ధము, ମହାମାରୀ, మరియు తెగులు, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଜିର୍ମିୟ କହୁଛନ୍ତି ఇర్మియా చెప్తున్నాడు. ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଭାଇନା, మరియు ప్రవచన లేదు, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ప్రవచన లేదు. యుକ୍రెయిన్ କୁ ଦେଖ, యుక్రెయిన్ చూడండి, କୁ ଦେଖ, గాజాని చూడండి, ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଦେଖ, పాకిస్తాన్ చూడండి. ଭୋକରେ ఆకల్లో ନ୍ୟୁଜ ରେ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, న్యూస్ లో చూపించారు. ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅପମାନ ହେଇଯିବ। చూపిస్తే వారి దేశంలో అపమానం, దేశానికి అపమానము. ଚାଇନାରେ ମରୁଛନ୍ତି, చైనాలో చనిపోతున్నారు. ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଚାଇନାରେ, మరియు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు కానీ కనిపించడం లేదు. କିଡନାପ କରିକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తున్నారు. କଣ ହେଲା ବୋଲାରୁ ఏమైంది అనుకున్నప్పుడు ଆମକୁ ଜଣାନି, ମଝିରେ ତୁଫାନ ହେଇଥିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା। మనకి తెలియదు ఏమైందో, తుఫాన్ అయిపోయింది. ମଝିରେ କଣ ହେଲା କି ମରି ଯାଇଥିବେ, ఈ మధ్యలో ఏమైందో జరగదు, తెలియదు అంటున్నా. ଆମକୁ ଜଣାନି। మాకు తెలియదు. ଗୋଟେ ସହର ଖାଲି ଅଛି ଚାଇନାରେ, ఒక్కొక్క మరి నగరం అనేది ఖాళీ అయిపోతుంది చైనాలో. ଚାଇନାରେ କଣ ଘଟୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ପାଖକୁ ଇନଫରମେସନ ଯାଉନି। మరి చైనాలో ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నెట్ మీడియాకి వెళ్ళడం లేదు. କୋରିଆରେ, కొరియా దేశంలో କଣ କହିବେ, ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ ବୋଲିବେ, ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ, డింక్ లైఫ్ అని చెప్తారు. ତାର ଅର୍ଥ କଣ? దాని అర్థం ବିବାହ ହେବେ,
పెళ్లి చేసుకుంటారు, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେନି। మరియు పిల్లలు కన్నారు, ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, డబ్బులనేది వారు ఎంజాయ్ చేస్తారు, ଆମେ ମରିବା। చనిపోతాం। ନା ଛୁଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବୁ, పిల్లలకి మెయింటైన్ ନା చేయలేరు, ପଢାଇ ପାରିବୁ, వారికి పెంచలేరు। ଆଉ ବିଶେଷ କରି విశేషంగా ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, మరియు మాకు తెలుసు భవిష్యత్తు అనేది ତେଣୁ లేదు, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି କାହିଁକି ବେକାର ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଠେଲିଦେବା। ఎందుకు పిల్లలకి కని భవిష్యత్తులో ఉన్న భయంకర కరుణికి ତ త్రోసిద్దాం। ସାରା world ରେ ଏ ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। మరియు ఆ దేశంలో డింక్ లైఫ్ అనేది ప్రారంభమైనది। ବିବାହ ହେବେନି, ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ఒకళ్ళ ଏଟା ହେଲା పెళ్లి deal। కారు, ఒకళ్ళ పెళ్లి అయినట్లయితే పిల్లలు కన్నారు, ଏଟା ହେଲା ଡିల్, ଏଟା ଡିల్ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର డీల్ చేసుకొని మరియు ఒకరికొకరికి పెళ్లి చేసుకుంటారు। ଦୁନିଆର ହାଲତ ଆଗର ପରି ନାହିଁ। మరి ఇది ప్రపంచములో ఆ పరిస్థితి ముందులాగా లేదు। ଆଜିର ଜେନ୍ଜି ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ବଡ କରିବାର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। మరియు ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి కానీ వారికి పెంచడానికి పేషెన్స్ లేదు। 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆରେ ବିବାହ ହେଇକି। మరియు 6 నెలలు 7 నెలలు భార్య భర్తలు ఉండలేకపోతే కొత్తగా వివాహం ବୋର చేసుకున్నారు। ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ఏమవుతున్నది? ବୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, వాళ్ళు బోర్ అయిపోతున్నారు, ବିଜାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, బిజర్ అయిపోతున్నారు, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। విరక్తి చెందుతున్నారు। କେତେ ହେଲା ମୁଖକୁ ଦେଖିବି? మరి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ ముఖం చూస్తానా? ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଇଫେକ୍ସନ ଇମୋସନ ବୋଲିବାଟା ନାହିଁ ଆଉ। ప్రేమ స్నేహము ఎఫెక్షన్ అనేది ఎటువంటి లేదు। ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ର ପ୍ଲେଜର ଦରକାର ଖାଲି। వారి మూమెంట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ కేవలము ଖାଲି కావాలి। ବୁଲିବୁ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାରେ, మరియు తిరుగుతాము, చూస్తాము, చాలా బాగుంది అని అంటారు। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ఒకరికొకరు చూసిన తర్వాత ପୁଅ ମାନେ ଦେଖିବେ, అరే କି ଲड़की ପଟାଇଲା ଇଏ। మరియు కుర్రోళ్ళు చూస్తారు చాలా మంచి అమ్మాయిని, ଆଉ ଝିଅ ଦେଖାଇବ କି ମୁଁ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅକୁ బాగా ହେଇଛି। మరియు అమ్మాయి చూపిదని ఎంత అందగడ్డ పెళ్లి చేసుకున్నాను। ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହଉଥିବେ, మరి వారు చూసి బాగా కుళ్ళుకుంటుంటారు, ଝିଅ ମାନେ ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହଉଥିବେ। మరియు అమ్మాయిలు కూడా కుళ్ళుకుంటుంటారు। ସରିଲା ପରେ తర్వాత 3 ମାସ ପରେ 3 నెలల తర్వాత ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଆଉ అన్ని చూసేశారు, ନୂଆଟା ଦରକାର। కొత్తది కావాలి। ଡ୍ରେସ ପ୍ରତି ସେମିତି କି ନାହିଁ, డ్రెస్ కి ఎలాగైతే ଆରେ ସେଦିନ ఇష్టపడతారు। ଡ୍ରେସ ଅଛି ପିନ୍ଧୁନ ବୋଲିବ ମା। మరియు ఆ డ్రెస్ తొడుగు అంటే అమ్మ చెప్తే ଭଲ ଥିଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନ, బాగుంది ఆ డ్రెస్ తొడుగు అంటే ସେମାନେ କହିବେ వారు చెప్తారు ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ସେଟା, నేను అందరు చూసేసారు ఆ డ్రెస్, ସେଟା ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା କେ ଅଛି କି ବୋଲିବେ। ఇది తొడుగుతే ఇదేనే ఉందంటారు। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଗ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ବେଶୀ ଦିନ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। మరియు కుమారులు ఏం చేస్తారంటే పిల్లలనండి, కొడుకులు కూతుర్లనండి, కొడుకులు కూతుర్లు ఎక్కువ రోజులు ఉండడం లేదు। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ବେଶୀ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିକି ଖୁସିରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ఒక బైక్ కొని వారు ఆనందంగా ఉండలేకపోతున్నారు। ନୂଆ ମଡେଲ ଦରକାର, కొత్త మోడల్ కావాలి। ଫୋନ୍ କିଣିକି ଶାନ୍ତିରେ రହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ఫోన్ కిని శాంతిలో సమాధానం ఉండాలి। ନୂଆ ମଡେଲ ବାହାରିଲା ସେଟା ଦରକାର, కొత్త మోడల్ వచ్చింది వాటి కావాలి। ନୂଆ ମଡେଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦରକାର, కొత్త మోడల్ ల్యాప్టాప్ కావాలి। ଏ ଚାକିରି ବୋର ଲାଗିଲାଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି ଦେଖିବି, ఈ ఉద్యోగం బోర్ అనిపించి మరొక ఉద్యోగం కావాలి। ଏ ଜାଗା ବୋର ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ఈ ଯିବି, స్థలం బోర్ అనిపి మరొక స్థలం కావాలి। ଏ ଝିଅ ବୋର ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ దొరକାର, ఈ అమ్మాయి బోర్ అనిపించి మరొక కొత్త అమ్మాయి కావాలి। ପୁଅ ବୋର ଲାଗିଲା ନୂଆ ପୁଅ ଦରକାର, ఈ కుర్రోడు బోర్ అనిపించిన మరొక కుర్రోడు కావాలి। ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ମିଳୁଛି ଆଉ। మరి మార్కెట్ లో కొత్తది దొరుకుతుంది। ହେଲେ ଡାଇଭର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ డైబర్ తీసుకోవాలంటే ବର୍ଷେ କରିବ କୋର୍ଟରେ, మరి సంవత్సరం తిరిగి కోర్టుకి, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କିଏ ଜଗିବ ମା? మరియు సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు తిరుగుతారు। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, అందుకు ఒక పని చేద్దాం, ମିଶିକି ରହିବା కలిసి ఉందాం, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାନି ସେ ମ୍ୟାରେଜ। కానీ రిజిస్టర్ చేయవద్దు। ତାହାକୁ କହନ୍ତି କୋ ଲିଭିଂ, అది చెప్తున్నారు కో లివింగ్ అని, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନशिପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଗେ, లివింగ్ రిలేషన్ అని చెప్తారు। ସହଜୀବନ అంటారు తెలుగు, సహజీవనము ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ରହିବେ ମିଶିକି వారిద్దరు కలిసి ఉంటారు। 3-4 ମାସ ରହିବେ, 3-4 నెలలు ఉంటారు। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକା ରହିବେ, వారు భార్య భర్తలుగా ఉంటారు, ମ୍ୟାରେଜ ହେବେ ନାହିଁ। పెళ్లి కారు। 6 ମାସ ପରେ 6 నెలల తర్వాత ବୋର ଲାଗିଲେ బోర్ అనిపిస్తే ଅଲଗାଟି ପଳାଇବେ। వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, బెంగళూరు ఎప్పుడైతే వెళ్ళాను, କୋ ଲିଭିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଅଛି। కో లివింగ్ ఒక కాలనీ ఉన్నదంట। କୋଉ ଜାଗାରେ ఒక్కొక్క స్థలములో ନୂଆରେ ବିବାହ ହେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜବ ପାଇଁ ଯିବେ, మరి కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి అబ్బాయి ఉద్యోగంకి వెళ్ళినట్టయితే, ତୁମେ କିଏ 2 ଜଣ? మీరు ఎవరు మీ ఇద్దరు? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ କପଲ అండి। మేము మెరిడ్ కప్పులు అని చెప్తే, మీ ఇద్దరు భార్య భర్తలు చెప్తే ମ୍ୟାରିଡ୍ ତ మెరడా? କାହିଁ ଫଟୋ ଦେଖାଅ, సర్టిఫిକେట్ ଦେଖାଅ, మీరు సర్టిఫికేట్ చూపించండి, ఫోటోలు చూపించండి, ଘର ଭଡା ଦେବେ ଚାଲ। మీరు బిల్లు అందిస్తారు। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ఒక్కొక్క స్థలములో ଆଉ ସେଠି ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ఒకళ్ళ వివాహం కాకపోతే ଆମେ 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 ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବେ। మేము లివింగ్ లో ఉన్నామంటే ନାଇଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କୁ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, వారికి ఇవ్వబడదు। ଆମ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ତ allow ନାହିଁ, ఈ ఏరియాలో వెళ్ళవలేదు। କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ
ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏମିତି କଲୋନିସ୍ ଅଛି କି କୋ ଲିଭିଂ ର ସିଷ୍ଟମ ର କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେବ। మరియు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీలో కోలివింగ్ ఉన్న వారికి వారు పెళ్లి కాక మునిపే వాళ్ళ పరిస్థితి ବିବାହ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। వివాహం కాకుండా వారు ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు। ପବ୍ଲିସିଟି ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବି। పబ్లిసిటీ జరుగుతుంది పేపర్ లో। వి అలౌ కో లివింగ్, ది వెలా ఓ లివింగ్ అని ଆମେ కో లివింగ్ కు అలౌ କରୁଛୁ, ଅନୁମତି మనము ଦେଉଛୁ। ఏ పరిస్థితిలో ఏ దేనికి ఇష్టపడుతున్నాం? କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ଦୁନିଆରେ। ఈ ఎటువంటి భయంకర పరిస్థితి వచ్చేసింది ବିଚାର లోకంలో। ନ ଆସୁ କି, మరియు తీర్పు రాదా? ଦଣ୍ଡ ନ ଆସୁ କି, మరియు కష్టం రాదా? ଏବେ ବି I see blessings to India। ଡବା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସବୁ, మరి ఇప్పుడు కూడా భారతదేశాన్ని ఆశీర్వాదమని చెప్తున్నారు ఇది డబ్బా ప్రవక్తలు। ସେ ଜିରିମିୟ କହନ୍ତି ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు ଦେଶ ଉପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, దేశంలో కరువు వస్తుంది, ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ఖడ్గం వస్తుంది, ମହାମାରୀ ଆସିବାକୁ తెగులు ଯାଉଛି। వస్తుంది। କିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ఎవరు కూడా వినలేదు। କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ఎందుకు వినడం లేదు? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ చూసేటప్పటికి ଓଡିଶା ଗାଁର ସଭାରେ ଚାଲିଛି, మరియు పక్క ఊరులో సభలు జరుగుచున్నది। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳର ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। మరియు యెహోవా దేవుడు సదాకాలం ఈ గ్రామంలో ఆయన మేలు చడనికి పిలుచున్నాడు। ଜିରିମିୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ఇర్మియా బీడ్ చేశారు, ଆଉ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। దేవుని ఎదుకు వెళ్ళాడు। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, దేవుడు అంటున్నాడు, ବସ କଣ ଜିରିମିୟ, మీరు కూర్చోండి ఇర్మియా, ଉଠ లేగో ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର। వెళ్ళు బోధించు। ଜିରିମିୟ କହିଲେ, ఇర్మియా చెప్తున్నాడు, କ୍ଷମା କର ସାର୍, ଆମର ମିଟିଂ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ప్రభు నన్ను క్షమించండి, మా మీటింగ్ ఎవరు రావడం లేదు, ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ వినడం లేదు। କାହିଁକି? ఎందుకు? କାରଣ ଅଲଗା ସଭାରେ ବକ୍ତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, వేరే మరియు సభలో ప్రసంగ భక్తులు చెప్తున్నారు, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, యెహోవా దేవుడి మాట చెప్తున్నాడు, ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ, మరియు చెడు రాదు, ଶାନ୍ତି ଆସିବ। కీడు రాదు, శాంతి వస్తుంది। ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ఇది దేవుడు చెప్తున్నాడు। ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, మాకు దర్శనముగా వచ్చింది ଆମର ଭାବ ବାଣୀ। మా ప్రవచనలో। ତ ଜିର୍ମିୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ప్రభు ఇలా జరుగుతుంది। ସତ୍ୟ କହିବା ଲୋକ ଜଣେ, నిజం చెప్పిన వాడు ఒకే వ్యక్తి, ଆଉ ମିଛ କହିବା ଲୋକ 100 ଜଣ। అబద్ధం చెప్పారు 100 మంది। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲୋକମାନେ କାହାରି ଶୁଣିବେ? మరి సాధారణంగా ప్రజలు ఎవరి మాట వింటారు? ଯୋଉଠି ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ఎక్కడ మెజారిటీ ఎక్కువ మంది ఉంటే అక్కడ వింటారు। ତ ଲୋକ କହିବେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବାଟା ସତ ନା 100 ଲୋକ କହିବାଟା ସତ? వారంటారు ఒకే వ్యక్తి చెప్పింది నిజమా, 100 మంది చెప్పింది నిజమా? ପଏଣ୍ଟ କି ନାହିଁ? ఇది పాయింట్ కాదా? ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, ଲିଖ ଜିର୍ମିୟ, రాయ్ ఇర్మియా, ବାକି ଜିର୍ମିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ఇర్మియా 14 అధ్యాయమును చదువుదామా? ଜିର୍ମିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ 14-13 నుండి। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେମାନେ? ఎటువంటి ప్రవక్తలు వారంట? ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ। వారు అబద్ధ ప్రవక్తలు। ଜଣେ ନେଇ 2 ଜଣ ନେଇ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ఒకరి కాదు, ఇద్దరు కాదు, చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ। ଜିର୍ମିୟ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ఇక్కడేమంటున్నాడు, అందుకు నేను అయ్యో ప్రభు అయిన యెహోవా। ଦେଖ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମିଛ। ఇక్కడ ఎలాగ అబద్ధం చెప్తున్నారు? ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ଲେସିଂ କହିଲେଣି, ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। మరి ఇంతమంది ఆశీర్వాదం అంటే నేను ఒకే వ్యక్తి, నేను నిజం చెప్తున్నానా అబద్ధం చెప్తున్నానా? 100 ଜଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 100 మంది ఒకే మాట చెప్తున్నారు, ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କହୁଛି। నేను ఒకే వ్యక్తి వేరే రకం చెప్తున్నాను। ଲୋକମାନେ କୋଉଟା ଶୁଣିବେ? ప్రజలు ఏమింటారు? ସେମାନେ ସତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମିଛ ହେଇଗଲି। వారు నిజమైపోయిన అబద్ధం అయిపోయాను। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଢିବା ଟିକେ। దేవుని యొక్క జవాబు చదువుదాం। 14 ପଦରୁ ଏଟା 14। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିନାହୁଁ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅସାର ବିଷୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। 1 మినిట్। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, దేవుడు అంటున్నాడు,
आम्भे से भविष्यत वक्ता मानकु पठाई ना हूँ నేను వారిని పంపించలేదు, आमे अभिषेक करी ना हूँ నేను వారికి అభిషేకం చేయలేదు, आम्भे दर्शन देई ना हूँ మేము వారికి దర్శించలేదు, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭେ ବାଣୀ ଦେଇନା వారికి ప్రవచనాలు మేము ఇవ్వలేదు, ସେମାନେ మిథ్ୟା କହୁଛନ୍ତି వారు అసత్యము చెప్తున్నారు. ଆପଣ ହୃଦୟର କଣ ସେଟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି. ఇక్కడ ఏమంటారంటే యెహోవా నాతో విట్లనను ప్రవక్తలు నా నామను బట్టి అబద్ధములు ప్రకటిస్తున్నారు, ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, మరియు అసత్య దర్శనం చూస్తున్నారు, ଅସାର ବିଷୟ మరియు అసత్యమైన విషయములను ଆପଣ ହୃଦୟର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି. వారితో మాట్లాడదు, వారు అసత్య దర్శనమును వారితో నేను మాట్లాడలేదు, వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయాతంత్రమును తమ హృదయమును పుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు. కావున నేను వారిని పంపకపోయినను నా నామమును బట్టి ఖడ్గమైనను క్షామమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెప్పుచు అబద్ధ ప్రవచనములు ప్రకటించుచు ప్రవక్తలను గూర్చి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఆ ప్రవక్తలు ఖడ్గము వలన క్షామం వలనను లయమగుదురు. ଏହେତୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ ନ କଲେ ହେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ଦେଶରେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନହିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଖଡ୍ଗ ହେତୁରୁ ଜେରୁସାଲେମର ନାନା ସଡ଼କରେ ପକାଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା। बस ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀର 2 ଥର ସଫଳତା ହୁଏ। మరి బైబిల్లో ప్రపంచంలో 2 సారి సఫలమవుతుంది, ସଫଳତା నెరవేరుతుంది। నెరవేరుస్తుంది। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବାଟା, ఒకటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి నెరవేర్చుట, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବାଟା। ఒకటి ఇచ్చటి ఉన్న ఇప్పుడు నమ్ముకున్న క్రైస్తవులకు నెరవేర్చుట। ବାଇବେଲର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଟା, ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଟା। బైబిల్లో ఒక స్పెషల్ గా ఇది। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ନୁହେଁ, బైబిల్ ఒక చరిత్ర పుస్తకము కాదు, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଅଟେ, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ଅଟେ। ఈ రోజు కూడా అది జీవము కలిగిన వాక్యము కలిగిన బైబిల్। ଗୋଟେ లోగోస్ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ରେମା, మరియు లోగస్ రేమా, లోగోస్ ହେଲେ ଇତିହାସ, లోగస్ అనేది చరిత్ర, లిఖిତ మరియు రాసింది, ସ୍ଥିର। అది స్థిరము। ରେମା ହେଲା రేమా అనేది ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଉଥିବା ଗୋଟେ ఒక సంఘటనను దేవుడు మాకు నేర్పించిన బోధ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ କି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟୁ, మనకి తెలుసా మనం ఆత్మిక ଆତ୍ମିକ ଜିହୁଦୀ ଅଟୁ। ఆత్మిక యూదులు। ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିଲା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଘଟୁଥାଏ। మరియు నిజంగా యూదుల కొరకే జరిగింది, ఈ రోజు మమ్మల్ని కూడా అదే జరుగుతుంది। ବାବିଲର ଦାସତ୍ୱ ବେଳକୁ ଯାହା ଘଟିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। మహాక్లేశରେ ଯାଇକି ଧରା ପଡିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। మరియు బాబిల్లో ఏదే సంఘటన జరిగింది, ఈ రోజు క్రైస్తవులకు అదే జరుగుతుంది, భయంకరమైన శ్రమలు। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଆଜି କାଲିର ଭଣ୍ଡ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କୁହା ହଉଛି। మరియు దేవుడు యెహోవా దేవుడు వారికి ఏదే చెప్పారు, ఈ రోజులో కూడా మరి ఉన్న అబద్ధ ప్రవక్తలకు అదే ଆଜି చెప్పబడుతుంది। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, మరియు ప్రకటన గ్రంథం చెప్తుంది కాలము సమీపంలో, କ୍ରୋଧର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ఉగ్రత దినమును సమీపాయను, କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ, ఎవరు కూడా రక్షించబడలేరు, କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ఎవరు కూడా బ్రతకలేరు। এই సమୟରେ ఈ సమయంలో బ్లెస్సింగ్ 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 బ్లెస్సింగ్, ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అనేది సభలు, హీలింగ్ హీలింగ్ హీలింగ్, స్వస్థత స్వస్థత స్వస్థ అని చెప్తున్నారు। బ్లెస్సింగ్ మొనాకి, మరియు స్వస్థత అవసరం లేదా? హీలింగ్ మొనాకి, మరి స్వస్థత అవసరం లేదా? దొరకారు, అవసరము, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କୋଉଟା? కానీ దేనికి మనము ప్రయారిటీ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, మరియు మారు మనసు అనేది చాలా అవసరం, ପରିତ୍ରାଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, రక్షణ అనేది చాలా